सांझ पावांगे। साध संगत जी, बाबा बंदा सिंह जी बहादुर नूं लोह पुरुष दे नाम नाल याद कीता जांदा है। सच्चे पातशाह जी महाराज दी भारी बख्शिश दे नाल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने 8 साल खालसाई राज कायम कर दिता सी ते गुरु नानक साहब जी महाराज दे नाम दा सिक्का जारी कीता सी। जिहड़े डॉलर नहीं तुसीं इत्थे देश विच वेखदे, इस देश दे कुछ अहम लीडरां दियां उत्ते फोटोआं भी हुंदियां। जिस देश दे तुसीं मूल वासी हो उत्थे गांधी दियां जां होर फोटोआं उत्ते लगियां हुंदियां, पर अफसोस शायद इन्हां दा धर्म का नामो निशान ना रहिंदा जे गुरु तेग बहादुर साहब शहादत ना दिंदे। अफसोस कि उन्हां सतगुरां नूं ये याद नहीं करते। केवल ये होण करके कि ये जे करके साडे हक मारने हैं, फिर कहना जी ये तां साडा हिस्सा ने। जे करके कोई हक देण दी गल आउंदी है, फिर कहना जी ये तां वखरे है, वखवादी है। सच्चे पातशाह जी महाराज दी जो बख्शिश बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने प्राप्त की, सतगुरु गरीब निवास सच्चे पातशाह जी दी इच्छा मुताबक बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने इस धरती ते आके, पंजाब देश की धरती ते आके खालसाई राज दे निशान कायम कीते। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दा जीवन इतिहास केवल संखेप रूप च आपां सरवण करांगे। पुंछ दा इलाका है, राजौरी नगर है, जिथे बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दा जन्म होया। माता पिता ने नाम लक्ष्मण देव रखिया सी। प्रचलित साखी है उन्हां दे बचपन दी, क्योंकि राजकुमार ने शस्त्र विद्या दे धनी सन। बचपन की अवस्था विच शिकार खेडदिआं एक हिरनी दे तीर मारिया। जदों कोल जाके वेखिया वो गर्भवती सी, उस दे पेट विचों 2 बच्चे निकल के अखां दे सामने तड़फ तड़फ के मर गए। मन दे अंदर बैराग हो आया। उदासियां दी, बैरागियां दी संगत मिली। बहुत सारे तराटक साधने सिख लए, जिथे बैरागियां दी संगत दे अंदर बहुत सारा तराटक शक्तियां दे साधन दा समा मिलिया। बहुत साधना भी कीती। 10वें द्वार दे विच सवास चढ़ा के बिरती टिकाउण लग पे। माधो दास बैरागी नाम मिलिया। बड़ियां प्रसिद्ध नगरां दे अंदर बैरागियां दियां मंडलियां विच विचरदे रहे। मलेरकोटला इथों दे कुछ रहीस जिहड़े सीगे वो बैरागियां नूं अपने हरेक साल नगर विच जिहड़ा सी वो पड़ाव करवाया करदे। इत्थे अपने जिहड़े सिखाउंदे सी गुरु औगणनाथ वर्गे, उन्हां नूं उन्हां दी संगत करदिआं माधव दास ने मलेरकोटले विच भी बहुत समा बतीत कीता सी। चलदिआं चलदिआं फिर गोदावरी नदी दे कंढे ते पुजे। इत्थे अपना आश्रम बनाया, जिथे अज गुरुद्वारा बंदा घाट साहिब है। जदों धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने इस धरती ते हजूर ने चरण पाए है, महाराज सच्चे पातशाह जी का इधर नूं आउणा केवल ये नहीं कि महाराज जंगल की सैर करते करते इधर नूं आ गए। एक
ਪੁਸ਼ਕਰ ਨਾਮੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸਾਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਘਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਬਰਾਗੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਿਆ, ਬੈਰਾਗੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਕੌਤਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੰਦੇੜ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦਾ ਉਦੋਂ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਅਜੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਉਦੋਂ ਉਸ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆਜੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਸਖਤ ਹੋਏ ਉਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। 8 ਨੁੱਕਰਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਰੂਪ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨਾਲ ਭੇਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੈ। ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ 12 ਦਰੀ ਆਸ਼ਰਮ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਸੱਜ ਗਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ 12 ਦਰੀ ਵਿੱਚ ਡਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਦਾ। ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਇਸ ਪਲੰਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਜੋਤ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪਲੰਘੇ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਲਈ ਪਲੰਘਾ ਪਲਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਜੈਤ ਰਾਮ ਮਹੰਤ ਕੋਲ ਰੁਕੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋਠ ਖਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਜੈਤ ਰਾਮ ਮਹੰਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨੰਦੇੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੰਦੇੜ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਇਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ, ਵੀਰ ਵਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਰਾਟਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਧਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਏ ਗਏ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ, ਵੇਖੋ ਜੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਤਿਯੁਗੀ ਤਪ ਸਥਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਤਾਰਾ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੱਖਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਘ ਸਾਜ ਕੇ ਭੇਜਾਂਗਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ
बहुत वीर रस दे सहित बचन कहे। ते सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने जदों आगरे विच ही ये संकेत दे दिते सी ते जैत राम महंत कहंदा है कि महाराज उत्थे जायो ना। हजूर ने उदों हस के कहा कि जैत राम तू ऐ कर, दो अपने चेले भेज दे नाल साडे, उत्थे जो वरतारा वरतेगा ना वेख के तेनू आके खबर देणगे, जाना असी उत्थे जरूर है। उन्हें अपने दो बैरागी नाल भेज दिते। सच्चे पातशाह जी महाराज जदों उत्थे आके उतारा कीता, माधो दास बैरागी गोदावरी विच इशनान करन लई उतरिया होया सी। सेवकां ने खबर दिती गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज पलंगे ते सजे है। पुछदा है माधो दास कि कौन आ गया आश्रम दे अंदर। उसदे सेवक कहंदे है जे उन्हां दे मस्तक वल वेखीए ते इउं लगदा जिवें खुद आप भगवान ही आ गया। जे उन्हां दी कलगी साहब झूलदी उत्ते शीश ते वेखदे आ ते इउं लगदा जिवें कोई शहनशाह आ करके बराज गया। गल विच पईयां होईयां मालां इउं प्रतीत हुंदियां जिवें कोई वड्डा भगत ही आ करके बैठ गया। गातरे पए होए शस्त्र इउं लगदे आ कि जिवें सब तो वड्डा सिपा सलार कोई होवे। माधो दास कहंदा एक गल दसो, तुसीं कई गल्लां कही जाने हो। कहंदे सब कुछ ही उन्हां दे विचों प्रतीत हो रहा है, असीं तां भज आए आ, पर गल यह है कि दर्शन वेखीए ते ठंड जी पैंदी है। माधो दास अनुमान ला रहा सी कि क्योंकि सतगुरु जी की बाबत सुनिया सी इसने। अनुमान लाउंदा लाउंदा अपने डेरे वाल नूं तुरिया परखण दे लई। इसने जिहड़े वीर बस कीते होए सी ना, वीरां नूं छड्ड दिता कि पलंगा पलट दिओ। भाई संतोख सिंह जी ने लिखिया है कि सच्चे पातशाह महाराज पलंगे ते सजे हुए है। ये जिहड़े भैरों दे वीर है, हनुमान दे वीर है, जदों पलंगे दे लागे आउंदे है ते वापस परत जांदे है। माधो दास बैरागी नूं कहंदे है सानू अपने इष्ट देव दा दर्शन हुंदा है, ते जिहड़े इष्ट देव नूं पूजदे आ उहदा पलंगा किवें पलट सकदे आ। वीरां कोलों पलंगा नहीं पलटिया गया। तराटक शक्ति हुंदी है जदों अखां 'च अखां पा के तकीए ना, जिहदे कोल तराटक शक्ति हुंदी है उस शेर नूं भी बिल्ली बना दिंदा। जे मनुख कोल तराटक शक्ति हुंदी आ, दूसरे वल वेख के उहनूं अपने मगर ला लैंदा, जो कहे ओहो ही कही जांदा। ਉਹਦੇ सोचण नूं, ਉਹਦੇ फुरने नूं, ਉਹਦੇ दिल दिमाग नूं अपने कंट्रोल विचों लै लैंदा। ते बड़ियां गलत तरह दीयां कमाइयां कर करके ये चीज़ां हासिल हुंदियां। लाभ उन्हां दा कोई नहीं, बस मनुखां नूं पिछे लाउण तो वध होर कुछ भी नहीं। तराटक शक्ति आप तो वड्डे तो उत्ते नहीं चलदी। हुण दीवा सूरज नूं लाट विखा के अपनी रोशनी विखा करके ते सूरज की लाट नूं खिंचना चाहे, सूरज की गर्मी नूं जज़ब करना चाहे कर सकदा, दीवा नहीं कर सकदा। जदों माधो दास ये भावना लैके कि तराटक शक्ति बन देंगा, धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज का जदों दर्शन होया, नेत्रां वल जदों महाराज दे नेत्र पए, माधो दास की नीवी पै गई। हजूर दे नेत्रां च नहीं वेख सकिया। सच्चे पातशाह जी महाराज ने मुलाकात हुंदे पुछया, भाई तू कौन है? आख्या महाराज मैं बंदा हाँ जिथों नाम प्रसिद्ध होया। सतगुरां जी ने कहा फिर बंदियां वाले कर्म करने चाहिए, घर आयां दी इज्जत थोड़ो लाई दी है, सत्कार करीदा। सच्चे पातशाह दे चरनी ढह पिया सी ये माधो दास बैरागी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी ने इस नूं कहा कि तराटक शक्तियां ये मंत्र साध के मन की शांति नहीं प्राप्त हुंदी। जिस गुरु तो तू ये शक्तियां लईयां ने माधो दास, तेनू पता तेरा गुरु कित्थे है? कहंदा नहीं महाराज मैनू इन्नी तां सोझी नहीं कि मेरा गुरु कित्थे है। सतगुरु जी कहंदे मिलना चाहुंदा अपने गुरु नूं? कहंदा हाँ महाराज। उत्थे कमीठ दे रुख हुंदे साध संगत जी, वो बाहरों सख्त हुंदे नारियल वर्गे,
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਦਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਟਣੀ ਵੀ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਕਮੀਠ ਦੇ ਰੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਮੀਠ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪੰਨ ਸੀ, ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਕੀੜਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਾਹਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਕਮੀਠ ਦਾ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਕਮੀਠ ਦਾ ਫਲ ਖਾਂਦਾ ਹੁਣ ਕੀੜਾ ਬਣ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਕੀੜੇ ਨਾਲ ਕਰਾਤੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਉਂਦੇ, ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਹੇ ਹੋਏ 52 ਹੁਕਮ ਅੱਜ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਕਤ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਆ ਕਰਕੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦਾ, ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ 14 ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਆ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਦੀਆਂ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਉਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣਾਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਾਪ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 25,000 ਮਹਰਟੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਹਰਟੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਗਏ ਸੀ। 25,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਬਰਾੜ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ ਨਾਲ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਜੂਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ। ਹਜੂਰ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੱਕ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹ ਬੈਰਾਗੀ ਬਣਿਆ ਮਾਧੋ ਦਾਸ। ਸੋਚਦਾ ਇਸ ਜਿੱਲਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਆ ਸੂਰਬੀਰ ਦੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਸਾਕਾ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਪੰਖੇਰੂਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਸਹਿਜ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜੂਰ ਖਲੋ ਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬੈਰਾਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡੇ ਖੂਨ ਨੇ ਉਬਾਲਾ ਖਾਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ, ਜੈ 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 ਸੁਰ ਲੋਕ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਰਵਾਣੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ। ਲੋਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, 9 ਸਾਲ ਦੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਜਲਾਦ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਖੜਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ। ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਭੇਖ ਸਾਜ ਦਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦਾ, ਐਵੇਂ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਰਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ, ਦੂਰੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁੱਸਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਆਇਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਜੁਟਾ ਸਕੇ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਡਾ ਰੋਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਜਰਨੈਲ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਹਰੇਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰੋਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨਾ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਐਡਾ ਬਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਗਰਮਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਸ ਸਮੇਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਧੋ ਦਾਸ, ਜਿਉਣਾ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਲਈ ਜੀਵਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਰਨਾ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਜਲੂਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਬੈਰਾਗੀ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰਮਵੀਰ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਜੇ 4 ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਰਾਟਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਸਾਧਨੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੰਤਰ ਜੰਤਰ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਲਕਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਧਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਤੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਸੀ, ਹਜੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਰਨੈਲ ਥਾਪ ਕੇ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਥਾ ਸ਼ਕਤ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ।
ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 5 ਸਿੰਘ ਥਾਪੇ ਸੀ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ 5 ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਭਟਕ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਰਾਹ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ 5 ਤੀਰ ਸੌਂਪੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਿ ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਕੇਵਲ ਇਹ ਧਾਂਤ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਸ਼ਸਤਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੀਰ ਕੇਵਲ ਤੰਦੀ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ, ਮੋਰਚਾ ਫਤਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਛੱਡੇ ਤੇ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕੱਢੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 25 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਤੀਰ ਤੇ ਚੰਗੀ ਚਾਦਰ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 80 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਤੀਰ ਚਲਾਈਏ ਨਾ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੀ ਉਸ ਤੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 480 ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਕੇਵਲ 80 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਤੀਰ ਨੂੰ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਕੜ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ 480 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾਲ ਤੀਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਕਾਹਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਿਹਾ, ਹਉ ਖਾਲਸੇ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਭੇਦਤਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਓਤ ਪੋਤ ਜਿਉ ਸਾਗਰ ਬੰਦੇਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੂੰਦ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਅਭੇਦ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਤਰੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ 25 ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਤੋਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕੀਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਝੇ ਤੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਦਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਉਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਲੁੱਟਾਂ ਮਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਖੋਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਝੂਠਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਖੂੰਖਾਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੀਗੇ ਜਰਵਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੰਦ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਡੌਰਾ ਨਗਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਡੌਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ
बहुत बुरी तरह बेरहमी नाल कतल कीता सी। ते महाराज ने कहा मेरे उस प्यार वाले सिख का बदला पहलों लैना, मेरे साहबजादियां दे शहादत का बदला लैण तो पहला। जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सडौरे दे चौधरी पकड़े सी ना, चराहियां च कढ़ के इन्हां नूं झंडा नाल बन के साड़िया सी। समाणा नगर जिथे बहुत ज़्यादा अहम अहुदियां वाले लोग रहिंदे सी, फिर बाबा बंदा सिंह ने इस समाणे वाल नूं मूँह कीता। बड़े बड़े रहीस सिख जिहड़े सी उन्हां ने बड़ी माया भेंट कीती, बड़े घोड़े चढ़ाए, बहुत शस्त्र अर्पण होए। जिन्ने भी मजलूम सी, जिन्ने भी गरीब सी, सब दी ताकत बाबा बंदा सिंह बहादुर नाल जुड़दी गई। आवाम साथ जदों देवे, जदों आवाम नहीं ना साथ दिंदा, किड्डी भी ताकतवर होवे फौज लड़ नहीं सकती। जनरल सिन्हा दे बोल ने नैट ते पए होए, उदों वो आर्मी का कमांडर सी ते सरकार सिखां नाल धक्का कर रही सी। वेखो की गल्लां ने अजकल दे समय विच सोचीए, मंग सी कि हरमंदर साहब दे नाम दे उत्ते रेल गड्डी का नाम रखिया जावे, किड्डी क गल है। ते फिर हरमंदर साहब का कीर्तन संसार भर विच जिथे सिख मर्जी सुन सकन, ट्रांसमीटर लाया जाए। अज आपां सुनदे ही हां, अज तां कुछ भी नहीं रहियां मंगां अज दे समय विच। उत्थे एक सेंटर का मंत्री आया ते ये उस समय जरनल सी, कहंदा मैं जाके मंत्री नाल गल कीती, कहंदा मैं पंजाब दी प्रॉब्लम ते गल करनी है। कहंदा जरनल ये तां पोलीटिकल काम है, तैनूं इहदे नाल की मतलब है? कहंदा ठीक है पोलीटिकल तुहाडा मतलब है, पर मेरी ड्यूटी इत्थे बॉर्डर ते है। जेकर कि पाकिस्तान नाल किसी प्रकार की भी कोई जंग दे हालात बनते हैं तो जे सिखां दा मन सरकार दे प्रति, फौज दे प्रति रोह विच भरिया होया तो मैं युद्ध नहीं लड़ सकांगा, क्योंकि आवाम मदद ना करे, किड्डी भी आर्मी होवे वो लड़ नहीं सकती। फिर वो कहंदा संजीदा होया, कहन लगा अच्छा पुछ जरनल की पुछना चाहुंदा है? कहंदा कि वो मसला की है? उन्हें दसिया कि आ मंगा ने। ते जरनल आप कहंदा ओदी सुन लियो तो भावें कढ़ के। कहंदा मैं तो हस पिया सुन के ते कहा राइट वे हुणे डन करो। ते अगों मंत्री कहंदा है ये सिख बड़े खराब है, जे अग ये मीटर थां मंगदे आ ना, कल नूं इन्हां ने 2 मीटर मंगनी है, इस करके इन्हां ने इत्थे ही सिर दबना इन्हां दा। वेखो अज वो मंगां की ने, कुछ भी नहीं, छोटियां मंगां ने, पर उन्हां नूं वो मंगां नाल नहीं, सिक्खी दी शान नाल उन्हां नूं नफरत सीगी। साध संगत जी, जदों धरती ते वसदा होया हरेक मनुख, महापुरखां दे भी कहे हुए बोल ने कि जिन्ना चिर हरेक सिख दे अंदर ये ख्याल नहीं ना आउंदा, उन्ना चिर तुहानूं कदाचित भी जिहड़ा ना वो आज़ादी नहीं मिलनी। तुहानूं कदा भी सिक्खी दा प्यार नहीं अंदर आवेगा जिन्ना चिर हरेक बंदे दे मन में ख्याल ना आवे कि मैं जिल्लत दी जिंदगी जी रहा। जदों बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने नेड़ा कीता ना देश की धरती का, ते आम आवाम जिहड़ा सी उन्हां दा साथ दिंदा सी। बहुत भारी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं मायकी भी मदद मिली ते सिंघां दे जथे आ के नाल रले। जदों समाणे नूं ढाया ना जाके, उस समाणे विचों जलालुद्दीन नूं बाहर कढ़िया। फिर ते जलालुद्दीन नूं पुछया बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, ओ जलालुद्दीन कित्थे आ नरंगे दी फड़ाई तलवार? ये जलालुद्दीन वो है जिन्हें गुरु तेग बहादुर साहब दे पावन शीश ते तलवार दा वार कीता सी, ते उस नूं मौत दे घाट उतारिया। फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने, जो जलालुद्दीन कहंदा मैनूं माफ़ कर दिओ, की उहदा माफ़ी जिन्ना अपराध सीगा, कुछ अपराध ऐसे हुंदे जिन्हां नूं माफ़ नहीं कीता जा सकदा। ते साध संगत जी, शाशल बेग ते बाशल बेग ये भी समाणे च लुके हुए सी, क्योंकि जिहड़ा कर्म कीता हुंदा ना, जिन्हां ने सिੱਖੀ ते वादे कीते, घिनौणे जुल्म कीते, उन्हां नूं अज भी उन्हां दे पाप सताउंदे आ। क्या ना पापी के मारने को पाप महाबली है। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भी पकड़ ले।
ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫਾਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਟ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਜ਼ਾਲਮ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਹਰੇਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂਦੇਵ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਝੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਥਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਨਵਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਥਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਵਜਾਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚੁਕਾਇਆ। ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਯਾਦ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਾਝੇ ਦੇ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਏ ਨਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਨਾ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੇ ਫਿਰ ਪੱਤਣ ਤੇ ਖੂਨ ਰੇਤ ਜੰਗ ਹੋਈ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਤੇਗ ਦੀ ਧਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਜਿਉਂਦੀ ਪਕੜ ਲਈ ਸੀ ਇਸਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਕੈਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਫਿਰ ਰੌਂਦਿਆ ਨਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਾਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਸੀ, ਮਲੇਰਕੋਟਲੀਆ ਨਵਾਬ ਦਾਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਡਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੋਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਦੇ ਬਰਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮਦ ਉਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਰਹੀਸ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਉਜਾੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੱਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਟਾਇਆ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨਵਾਬ ਨੇ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸੀ ਦਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਲੱਭ ਕੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨੇੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਪੱਤਣ ਤੇ ਹੋਈ। ਪਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੁਗਲ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸਨ,
बड़ी वड्डी फौज की गिणती सी, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने युद्ध छिड़न तो पहला अपने सारी फौज नूं संबोधन करदियां होइयां कहा, खालसा जी अज सामने वो मुकाम है जिथे बाबा फतेह सिंह साहब जी खलोते सी। अज सामने वो मुकाम है जिथे बाबा जोरावर सिंह साहब ने खलो के शहादत पाई सी। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने साहबजादियां दी शहादत नूं चेते करा के कहा, खालसा जी जदों अज दे दिन नूं साडियां आउण वालियां नस्लां याद करनगियां ना, फकर नाल उन्हां दा सीना चौड़ा होया करेगा। इस मैदाने जंग दे अंदर शहीद होवोगे, गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे स्वरूप दी दात प्राप्त होवेगी। हरेक सिंह मरन नूं काला पै रहा सी कि साहबजादियां दी शहादत दा बदला लैना। इहो जिहा फिर साध संगत जी युद्ध होया। ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ जी ने लिखिया कि जदों युद्ध अटक गया सी, क्योंकि फौज बहुत सी, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उस समय उच्ची ठेरी ते चढ़ के 10वें पातशाह का दिता होया एक तीर तंदी ते चढ़ के खिंचिया। फिर ते जदों ढले हुए दुपहरे नाल तीर खिंच के आप बाबा बंदा सिंह बहादुर 500 सिंघां दी फौज दे समेत उस रण तत्ते विच जदों उतरे है, इहो जिहा एक वारी हल्ला होया, ओड़क दा जंग होया कि वजीद खान पकड़िया गया। जिन्नी फौज सी सब दौड़ गई। वजीद खान नूं बन के जिहड़ा सी सरहंद लिआंदा। फिर ते जिहड़ा सुच्चा आनंद सी उस नूं पकड़ के मौत दे घाट उतारिया। पुछिया सी बाबा बंदा सिंह बहादुर ने की कहा सी, ओ मेरे गुरु दे बच्चिआं नूं। ते सतगुरु जी नूं जदों ये बोल पता लगा सी ते महाराज ने जफरनामे विच कबूले आ बोल। उसने कहा सी सप दे बच्चे सप हुंदे आ, ये शब्द कहे सी ना, उन्होंने सुच्चा आनंद नूं पंथ झूठा आनंद कह के चेते करदा है। ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने भावें उन्होंने सज़ा दिती है, पर आप भी जिहड़े अतवादी कहिंदे आ, सिखां नूं वखवादी कहिंदे आ, भावें कि हुण संसार वेखदा पिया है, ये सलूट तां भावें जिन्ने मर्जी बार्डरां ते मारदे है, इन्हां कोल आक्सीजन भी नहीं, बुरी इन्हां दी हालत है। बाबा बंदा सिंह जी बहादुर साध संगत जी जदों सरहंद दे अंदर प्रवेश कीते है, इस जिथे झूठा आनंद नूं पुछिया की कहा सी तूं, सज़ा तां उहनूं दित्ती, पर सच्चे पातशाह जी महाराज जी ने जफरनामे दे विच बोल कहे है कि औरंगजेब तू मेरे 4 पुत्र मार के सोचदा होवेंगा कि मेरा तू हौसला ढा दिता है। चेते रखी मेरे 4 पुत्र तां शहीद कर दिते है, पर मेरा खालसा पुत्र कुंडलिया सप अजे जिउंदा है। महाराज जी ने भुजंगी शब्द दिता है, भुजंग दा अर्थ ही सप हुंदा है। सतगुरां जी ने वो बोल कबूल लए है, ते उन्हां नूं सगों नवीं पाण चाढ़ के सतगुरु जी ने गरीब नवाज ने अपनी कलम नाल कौम नूं दस्सिया। जदों वजीद खान सामने आया ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने इहदी एक लत्त किले नाल बन के दूसरी रस्से नाल पा के घोड़े दे पिछे खिंच के इहनूं दफाड़ करके मारिया। इहदी इस्त्री इहदे बच्चे जदों सामने लिआंदे गए, बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा कि सतगुरां जी का हुक्म है, इस्त्री ते आपां किसी प्रकार का कोई वाधा करन दा हुक्म नहीं। ते बच्चे जिहड़े सी इतिहासकारां ने एक दो ने छुट लड़की का नाम लिखिया, पर साध संगत जी लड़के का भी जिक्र आउंदा है। कहा कि इन्हां नूं चंडालां दे हवाले कर दिओ, आप कोई सज़ा नहीं दिती। फिर जड़ियां मसीतां सन जदों उन्हां नूं उजाड़न वास्ते सिंह वधे ते कहा खालसा जी ये धार्मिक स्थान है, किसी भी मसीत का कोई नुकसान नहीं करना। ते भाई बाज सिंह जी नूं बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उत्थे दा जथेदार थापिया, उत्थे दा हाकम थापिया। जे पहाड़ां वाल नूं मूँह सीधा कीता ते पहाड़ी राजे नजराने भेंट कर करके मिले। फिर साध संगत जी सच्चे पातशाह जी महाराज की कृपा नाल विशाल राज कायम करके गुरु नानक साहब जी के नाम का सिक्का चलाया। 8 साल का यह समा जदों बाबा बंदा सिंह जी बहादुर का फिर हौली हौली, क्योंकि
कई तत्थ इहो ਜਿਹੇ है ਜਿਹੜੇ धरती की छाती ते लिखे हुए है, उन्हां नूं कोई बदल नहीं सकता। ਸਿੰਘਾਂ नाल वखरेवा पैना, तत खालसा ते बंदई खालसा बनना। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ सन क्योंकि कई शंका करते इन्हां गल्लां दे उपर। महाराज जी ने तुरन लग्गियां 4 बचन दिते सी। कहा सी कि शीश ते कलगी नहीं लाउणी, खालसे तो उच्चे थां ते नहीं बहना, फतेह गुरु की बुलाउणी अते जत विच रहना। ये महाराज जी ने बचन कहे सी। हुण कई इस गल ते शंका करते हैं कि महाराज ने अपने सिख नूं गृहस्थी बनने का हुक्म दिता है ते बाबा बंदा सिंह नूं काहनूं रोकना सी। साध संगत जी, हरेक ने जिन्हें समान जीवन जीवना ना, उन्होंने सतगुरु जी की ओही आग्या है। पर पंथ की विशेष करके जिन्हें अगवाही करनी सी, क्योंकि जदों ये नहीं कि साडे जथेदार गृहस्थी नहीं होए है, जदों महाराज आप गृहस्थी होए है। पर सतगुरां जी ने यह कारण लै करके कि साडा खालसा जिहड़ा ना, क्योंकि जिथे सतगुरु जी नूं वेखिया कोई, साध संगत जी, मर जीवड़ा ही पंथ की अगवाही कर सकता, कोई माया तो उपर उठिया ही पंथ की अगवाही कर सकता। महाराज जी ने इस करके कि किसी प्रकार कोई मोह ममता का जाल ना पवे, ये सतगुरां जी ने आग्या की। पर ये चारे ही बचन हो गए। जदों पंथ तो उच्ची थां ते बहन लगे तो फिर बाबा दीप सिंह साहब ने रोकया, कहा कि सतगुरां जी का हुक्म नहीं है। कोल जिहड़े सिंह सन निकटवर्ती, कलगी लाउण तो भी इतराज किया। फिर दर्शन फतेह जिहड़ी सीगी, मैं कोलों नहीं कहंदा, हुक्मनामे साहब है, जौनपुर की संगत नूं लिखिया होया दर्शन फतेह दा। फिर उत्थे झगड़ा होया ते भाई मनी सिंह साहब जी ने जिहड़ी सी एक परची दे उत्ते लिखिया सी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह, एक ते लिखिया गया सीगा दर्शन फतेह। कहा जिहड़ी सरोवर चों तर के बाहर आवेगी वो सत होवेगी, गुरु साहब की आग्या होवेगी। ते सरोवर तो तर के पत्थर दे समेत बाहर आ गई सी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह हजूर ने एडी कौम साज करके ये नहीं कहा कि मैं पंथ साजिया, महाराज ने कहा सी खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटिओ खालसा परमात्म की मौज। अज असी मकान बनाने ते बाहर अपने नां दी नंबर प्लेट ला दिन्ने आ, एडी कौम साज के भी कहा सी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सच्चे पातशाह जी महाराज जिहड़े असूल दिते सी वो कायम ना रहे। ये उस समय दे मौके दे राइटरां ने शब्द लिखे है, जदों गुरदास नंगल दी गली विच घेरा पैंदा, फिर साध संगत जी लम्मा घेरा, बड़े ज्यादे उत्थे ਸਿੰਘਾਂ ने कष्ट सहारे। अखीर फिर बाबा बंदा सिंह बहादुर ने गुरु साहब दे दसे हुए उपदेश के मुताबक कि हुण सीधा राह शहादत दा है, अपनी शहादत का राह चुन लिया। ਸਿੰਘਾਂ समेत गिरफ्तारी दिती। जदों गिरफ्तारी दिती है बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जलूस दे समेत, जदों सरहंद दे विच दी लंघना सी ना, ते सरहंद दे मुसलमानां ने उस समय, क्योंकि सरहंद बहुत वारी खालसे ने उजाड़ी, जदों ਸਿੰਘਾਂ दा जथा लंघ रहा सी उस समय टुटे छित्रां दी मार कीती, बहुत ज़्यादा अपमान किया, थुकना किया। पर उस समय जकड़े हुए सिंह, हत्थां विच हथकड़ियां, पैरां विच बेड़ियां सी, शब्द पढ़दे तुरे आउंदे सी, किसी नूं कुछ नहीं सी कह रहे। पर जदों उन्होंने अगों छित्रां दी मार कीती, थुकना किया, ते ਸਿੰਘਾਂ ने कहा यह की कारण होया, कहंदे सरहंद आ गए। जदों जकड़ियां नूं पता लगा सरहंद आ गई, उस समय तबाही मचाती उन्होंने। बड़ा मुश्किल हो गया इकट्ठा करना, ਸਿੰਘਾਂ नूं संभालना। जिथों दी लंघ रहे सी बाजारां विच दी हथकड़ियां लगियां होईयां, दुकानां दे अंदर नुकसान कर दिता, जिहड़ा हत्थां विच आ गया घुट के ही मार दिता। किन्ने दिनां दे भुखे सी ते सरहंद दे विचों लंघदियां होइयां मसां संभाल के सरहंद नूं पार कीता। जदों दिल्ली आए, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ शहादतां होणीਆਂ, रोज़ दे साध संगत जी 100 ਸਿੰਘ नूं शहीद किया जांदा सी।
ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਜਲਾਦ ਪੁੱਛਦਾ ਕਾਹਲੀ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਬਿਮਾਨ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਕਾਹਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਾਂ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲਾਖਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। 4 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਰਖਸ਼ੀਰ ਨੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਿਹਾ, ਫਰਖਸ਼ੀਰ, ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੇ ਐ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸਰ ਛਿੜਕਿਆ ਏ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਖਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹੇ, ਬਹੁਤ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜਲਾਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, किसी की क्या मजाल थी कि मेरी तरफ आंख उठा के भी को देख सकता, सतगुरु की सेवा में मुझसे खता हुई है। ये वो राइटर दे लिखे हुए बोल ने जो बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहा, किसी दी मजाल नहीं सी कि अख उड़ा के भी मेरे वल वेख जांदा, पर मेरे कोलों सतगुरु जी की सेवा विच खता हुई है। महाराज साहब जी दे अगे बेनती जिवें कीती होए, महाराज हुण मेरे शरीर नूं प्रवान कर लो। साध संगत जी गर्म सलाखां अखां विच मारियां गईयां, अडोल बैठे रहे। जमूरां दे नाल बाबा बंदा सिंह जी बहादुर दा मास नोचिया गया। जे करके आपां शहादत वल वेखदे आ ना, ते बिना बख्शिश तो यह शहादत नहीं पाई जा सकती। सतगुरु जी दे चरनां विच सुरत टिका के कौम दे स्वै मान नूं उच्चा रखण लई बाबा बंदा सिंह जी बहादुर ने इहो जी शहादत पाई कि अज भी सिखां दे फखर नाल सीने चौड़े हो जांदे। इहो जी शहादत खालसा राज दीआं नीहां तां मजबूत होईयां। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज जदों चमकौर साहब दा चढ़दे दिन दा सूरज दा युद्ध होना सी ना, जदों 10 लाख दे मुकाबले विच सिंघां ने नितरना सी, ते महाराज जी ने उदों आखिया सी, खालसा जी अज ओ दिन मैं जदों सिखी सदा सदा लई हुण अमर हो जावे। जे चमकौर साहब दी गढ़ी ना हुंदी, लाहौर दे शाही किले दे उत्ते खालसाई परचम ना लहराउंदा। खालसा राज दी उत्पत्ति चमकौर दी गढ़ी विचों निकली है। ये जड़ियां शहादतां ना, ये कौम नूं दसदियां कि तुहाडा विरसा की है, तुसी किस तरह जींदे रहे हो, तुहाडे पुरखे किहो जे सी, कि निक्कियां निक्कियां गल्लां वास्ते मर मर के अपनी जिंदगी नूं किहो जिहा बत्तर कर लिया। जिउणा शब्द दे प्यार विच, मरना धर्म लई, ओहदा जन्म जिहड़ा ना सतगुरु जी कहंदे सफला हो जांदा है। ये जन्म पदार्थ मिलिया अजाई नहीं गवाउणा चाहीदा। जदों शहीद हुंदे सी सिंह, ते ओ गुरु तेग बहादुर साहब दी यही पंक्ति पढ़दे सी जो मैं मंगल रूप विच पढ़ी है। जदों सामने खलोते सिंह दा सिर लथदा सी ना जलाद दे टापे नाल, ते दूसरे सिंह खलोते हुए कोल बोलदे सी, साधो यह तन मिथ्या जानो। महाराज दी बाणी नूं अंदर वसाउंदे है, कहंदे तन मिथ्या है, या भीतर जो राम बस्त है, साचो ताहे पछानो। राम नूं अंदर जिहड़ा आत्मक स्वरूप है, उन्होंने तलवार नहीं कट सकती, उन्होंने अग नहीं साड़ सकती। किड्डी वड्डी अवस्था महाराज ने बख्शिश की। ते साध संगत जी बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं कहंदे हाथी पिछे पा के धूहिया भी गया, उन्हां दा जलूस कढ़ के विखाया गया, पर जिन शरीर तो ही उपर उठ गया है। कोई जुत्तियां दी मार करी जांदा सी भावें, पर अंतरात्मे जुड़े हुए गुरु दे चरनां विच
ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਤਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਰਾਦਰੀ ਵੀ ਕਰਾਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਖੋਬ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਡੇ ਸਾਡੇ ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸੋਭਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਛੋਟ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲੋਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਖ ਕੀਤੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੁਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕੁਝ ਰਾਈਟਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਯੋਗ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਜੋੜ ਲਏ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਭੋਗੀ। ਅਖੀਰ ਉੱਥੇ ਸਥਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਖੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਮਾਧੋ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦੇਈਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯੋਗ ਮਤ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਭਲਾ 4 ਯੁੱਗ ਵੀ ਉਮਰ ਵੱਧ ਗਈ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ? ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਮੁੱਕਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਾਸ਼ਵੰਤ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਈਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਓ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈ ਨਾ ਗਵਾਓ। ਸਵਾਸ ਬੜੇ ਅਮੋਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਸਫਲੇ ਕਰੀਏ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕੋ ਧਰਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ।